जय श्री कृष्ण बधाने ने जय माताजी। तो आज આપણે બનાવીશું મસાલા ભાખરી બનાવીશું। મેથીમાંથી બનતી મસાલા ભાખરી બનાવીશું અને એક વસ્તુ એવી લોટ ઉમેરી અને આ ભાખરી આપણી હેલ્ધી તૈયાર થઈ જશે। તો વિડિયો સ્કીપ ના કરશો, વિડિયો લાસ્ટ તક જોશો તો તમને ખબર પડશે કે આમાં મેં કઈ સામગ્રી નાખી છે અને આ મસાલા ભાખરી કેવી રીતે તૈયાર થઈ જાય છે। તો જુઓ, લગભગ આપણું 250 ગ્રામ नहीं 300 ग्राम जेटला लोट मांथी आ अत्यारे आपणी भाखरी 8-10 जेटली तैयार थई गई छे। तो एकदम आ तमे जे भाखरी छे एने तमे अथाणा जोड़े खाई सको छो, सवारमां चा जोड़े खाई सको छो, अथवा आ भाखरी छे लगभग 2 થી 3 दिवस सुधी सारी रहे छे। तो अत्यारे मैं गळ्युं अथाणुं केरीनुं आवे छे एनी जोड़े सर्व करी छे। हवे आपणे जे मसाला भाखरी मेथीनी बनाववानी छे एमां इन्ग्रीडियंट्स जोई लईए। आदू, मरचा अने लसण छे एने आपणे साइडमां मूकी दईशुं। त्यार पछी मैं अत्यारे मेथी लीधी छे। मेथी लगभग 250 ग्राम जेटली छे। हवे केटली क्वोंटिटीमां तमारो लोट होय, केटली क्वोंटिटीमां तमारी मेथी होय ए प्रमाणे तमारे अहींया मेथी अने माप लोटनो लई शको छो। तो 250 ग्राम जेटली पत्ता काढेली डंठलनो भाग काढी नाख्यो छे अने आ रीते मेथीने तैयार कर दीधी छे। तल, जीरुं अने अजमो छे। आ छे मसालो छे जे वरियाળી, शिंगदाणा अने मैं जे केप्सिकमनो मसालो बनाव्यो तो एमांथी 2 चमची मैं अत्यारे अहींया लई लीधो छे। मैं अपलोड करेलो विडियो छे मारो केप्सिकमनो, एमां मैं मसालो बनावेलो हतो तो मारे बाउल भरी अने आ रीते मसालो हतो तो ए उपयोग कर्यो छे। त्यार पछी अत्यारे 1 हांडी जेटलो भाखरीनो लोट छे। हवे आपणे पहली प्रोसेस करवानी छे। जे पत्ता काढेली छे मेथी छे एने झीणी चॉप कर देवानी छे। तो जुओ, एकदम फ्रेश छे। तो एकदम कूणी कूणी आपणी मेथीना पत्ता सरस झीणा कापी दीधा छे। हवे आपणे एमां थोडुं पाणी नाखवानुं छे, कारण के मेथीना पत्ता होय छे एमां बहु वधारे पड़तो माटीनो भाग होय छे। ए तो मैं डंठलवाळो भाग काढी नाख्यो छे, पण तो बी आपणे थोड़ीवार माटे मूकी दईशुं जेथी करी अने माटीनो भाग होय नीचे बेसी जाय। त्यार पछी आपणे चोपर लीधुं छे। चोपरमां आदू, लसण अने मरचाने आ रीते क्रश कर देवाना छे। तमने तमारा घरमां चोपर ना होय तो खांडणी मिक्सरमां बी करी शको छो, पण मारे वस्तु छे तो मैं एनो उपयोग करी अने आ रीते मैं चोपरमां थोडुं दरदरुं पीसी लीधुं छे। आसानीथी सरस पीसाई जाय छे। हवे आपणे एनी ब्लेड काढी दईशुं अने आ रीते एक बाउलमां आपणे काढी लईशुं। जुओ, आ टाइपनुं आपणे आदू, मरचा अने लसणनी पेस्ट कर दीधी छे, मतलब दरदरू तैयार कर दीधुं छे। हवे एक चाळणीमां नळ नीचे मैं आ रीते धोई अने कोरी करवा मेथीने साइडमां मूकी दीधी हती। हवे आपणे अहींया कढ़ाई लेवानी छे। कढ़ाईमां 2 चमची जेटलुं घी नाखवानुं छे। आ मेथीने आपणे घीमां शेकीने बनाववानी छे फ्रेंड्स, कारण के आ रीते बनावशो तो तमारो जे मसाला भाखरी छे बहुत टेस्टी थशे, जरा बी कड़वी नहीं लागे। अने आ मेथी छे खावा माटे ने पेट माटे तो बहु ज गुणकारी छे। तो कड़वी लागे तो कई वांधो नहीं, पण पेट अने आपणा जे शरीर माटे आ बहु ज गुणकारी छे। त्यार पछी घी थई गया पछी मैं तल, अजमो अने जीरुं नाखी दीधुं। ए सरस ततड़ी गया पछी मैं जे पेस्ट बनावी हती ए अत्यारे अहींया उमेरी दीधी छे। हवे आ बधुं घीमां शेकाई जवुं जोईए। त्यार पछी आपणे हवे जे मसालो मैं शिंगदाणा वरियाळीवाळो छे 1 चमची जेटलो अहीं उमेरी दीधो छे। आपणे घीमां आ बधी वस्तुने सातड़ी अने लईशुं ने तो मसाला भाखरीनो टेस्ट बहु ज सरस आवशे। त्यार पछी गोळ बी मैं अत्यारे 2 चमची जेटलो अहींया उमेरी दीधो छे, कारण के गोळ आपणे उपरथी नाखीशी तो ए काचो रही जाय छे अने भाखरी बनावती वखते एमां जे मिक्स नथी थतो लोटमां। त्यार पछी मैं आमचूर नाख्युं छे अर्धी चमची। तो खाटो अने गळ्यो टेस्ट साथे मसाला भाखरी बहु ज टेस्टी तैयार थई जाय छे। तो त्यार पछी बधी वस्तु एकदम घीमां शेकाई गया पछी मेथी मैं धोयेली अहींया उमेरी दीधी छे। हवे 2 થી 3 ज मिनिट आपणे आ रीते सतत चलाववानुं छे, कारण के बहु मेथीने आपणे पकाववानी नथी, फक्त आपणे घीमां शेकवानी ज छे। घीमां शेकवाथी एनो जे भाखरी छे एनो टेस्ट बहु ज सरस आवे छे। जे तमे नॉर्मल थेपला बनावता हो अने आ रीते बनावशो ने तो तमने खबर ज पड़ी जशे कि एकदम अलग ज फ्लेवरमां अने एकदम सरस ज आ भाखरी तैयार थई जाय छे।
તો જુઓ, હવે મેં સાઈડમાં ગેસ બંધ કરી દીધો છે અને આપણું શેકાઈ ગયું હતું. શેકાઈ ગયા પછી જે આપણે બાઉલમાં લોટ બાંધતા હોય એમાં આ મિશ્રણ ગરમ ગરમ મેં અત્યારે અહીંયા ઉમેરી દીધું છે. આ બધી વસ્તુ એકદમ ઘીમાં શેકાઈ ગયેલી છે. હવે અહીંયા આપણે લોટ બાંધવાનો છે. તો જુઓ, એકદમ થોડું થોડું ગરમ છે અને આમાં જે વસ્તુ ઘી ઉમેરી છે, હવે ઉપરથી આપણે કોઈ મોયણનો બી ઉપયોગ નહીં કરીએ. હવે તમે જોઈ શકો છો, મેઇન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ બાજરીનો લોટ છે. મારો 1 વાટકી જેટલો મેં બાજરીનો લોટ લીધો છે. તો આપણે બાજરીના લોટમાંથી મસાલા ભાખરીને તૈયાર કરવાની છે. તો જુઓ, હવે મારો આ ભાખરીનો લોટ બી મેં સરસ ચાળી દીધો છે. તો આ બે વસ્તુ એકદમ, બે લોટ આપણા સરસ ચડાઈ ગયા છે. હવે લોટ ચડાઈ ગયા છે પછી આપણે હવે બીજા મસાલા બી અહીંયા આપણે કરીશું, કારણ કે આગળ મેથીમાં આપણે મીઠું નાખ્યું નથી. તો સ્વાદ અનુસાર આપણે જેટલું ઘરમાં ખાતા હોય એટલું મસાલો કરવાનો છે. 1 ચમચી મેં અત્યારે લાલ મરચું લીધું છે, કારણ કે લીલા મરચાં નાખ્યા છે તો લાલ મરચું સાચવીને નાખવાનું. ચમચી જેટલું મેં ધાણા જીરું, અડધી ચમચી જેટલું મેં અત્યારે અહીંયા હળદર નાખી છે અને ગરમ મસાલો નાખ્યો છે, જે કિચન કિંગનો કોઈ બી આપણા નોર્મલ ઘરમાં પેકેટવાળો મસાલો લાવતા હોય, તમને પસંદ હોય તો તમે નાખી શકો છો. હવે આ ચોપરમાં મારે જે બચ્યું હતું એમાંથી જ મેં અત્યારે અહીંયા પાણી અડધી વાટકી લઈ લીધું છે. અહીંયા તમારે લોટ બાંધતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે લોટ એકદમ કઠણ થવો જોઈએ. અને જુઓ, મેં પહેલાં બધી વસ્તુને મિક્સ કરી દીધી છે. મિક્સ કરશો તો મસાલા સરસ મિક્સ થઈ જશે. અને બીજી વસ્તુ કે એકદમ એનું મોયણ છે લોટમાં કણે કણમાં મિક્સ થઈ જશે. હવે મેં જે પાણી લીધું છે એ પાણી મેં વાટકીમાં આમ હથેળીમાં લઈ અને પછી લોટ બાંધવાનો છે. જેવી રીતે આપણે સાદી ભાખરી બનાવતા હોય છે, બસ એ જ ટાઈપનો આપણે અહીંયા લોટ બાંધવાનો છે. તો એકદમ ટ્રીક સાથે આ ભાખરી બનાવશો ને તો જરા બી ભાખરી સોગી નહીં થાય. તો જુઓ, મારી અડધી વાટકી જેટલું પાણી ઉપયોગ થઈ ગયું છે. બીજી મેં અડધી વાટકી અહીંયા પાણી લીધું છે, પણ જેટલું જોશે એટલો જ પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો જુઓ, એકદમ ટ્રીક સાથે બનાવશો ને તો આ ભાખરી બહુ જ સરસ થશે. કારણ કે આપણે શું કરીશું, લગભગ ભાખરીમાં જે ધોઈને મેથી નાખી દેતા હોય છે તો એ ભાખરી સૂગી થઈ જાય છે. મેથીમાંથી વધારે પડતું પાણી છૂટવાથી બિલકુલ સારી ભાખરી બનતી નથી. તો ઘીમાં શેકેલું આ રીતે તમે મેથીને બનાવશો ને તો બહુ જ સરસ તૈયાર થઈ જાય છે. અને આમાં બહુ વધારે પાણીનો ઉપયોગ કર્યો નથી. તો આ ભાખરી લગભગ તમે 3 થી 4 દિવસ સુધી ખાઈ શકશો. કશું જ ભાખરીમાં થશે નહીં. જ્યારે તમારે ખાવાનું મન થાય તો થોડું ઘી અથવા તેલ નાખી અને એકદમ સરસ ભાખરી કડક કરી અને પછી તમે ચા જોડે ખાઈ શકો છો. સવારમાં નાસ્તામાં આ ભાખરી બહુ જ સરસ લાગે છે. અને આપણે આમાં બાજરીનો લોટનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો મેઇન જ આપણું ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ બાજરીનો લોટમાંથી બનતી મેથી મસાલા ભાખરી આપણી આ તૈયાર હવે થઈ જવા આવી છે. તો હવે આપણે એના લુવા પાડી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો, નોર્મલ આપણે ઘરમાં ભાખરી બનાવતા હોય એ ટાઈપનો મેં અત્યારે અહીંયા લોટ રાખ્યો છે. કારણ કે બાજરીનો લોટ છે એ ચીકણો હોય છે, તો થોડી પોચી પડી જશે. અને નીચે મેં બિલકુલ કંઈ ઘી બી લગાવ્યું નથી. સીધો જ લોટ સારો બાંધ્યો હશે તો એકદમ તમારી ભાખરી વણતી વખતે જરા બી નીચે ચોંટશે નહીં. તો આવી બધી નાની નાની વાત બધી ધ્યાનમાં રાખી અને તમે ભાખરી બનાવશો ને તો મારા કરતાં બી તમારી ભાખરી બહુ જ સરસ તૈયાર થઈ જાય છે. અને હવે આપણે અહીંયા ભાખરીને વણવાની છે. તો એક આપણે કિનારી ફાટી જાય એ ટાઈપની બનાવીશું, કે નોર્મલ આપણે જે ઘરમાં ભાખરી બનાવતા હોય છે કિનારી ફાટી જાય એવી બી અત્યારે બનાવીશું. અને એક આપણે જે શેપ પાડીને બનાવીશું, કોઈ પણ ઢાંકણું છે, બાઉલ છે, જે ધારવાળી વસ્તુ હોય એમાંથી બી તમે આ ભાખરીને તૈયાર કરી શકો છો. આ ભાખરી જો તમે ટ્રાવેલિંગમાં અથવા બહાર જતા હોવ તો અથાણા સાથે આ ભાખરી બહુ જ સરસ સારી રહે છે. તો હવે આપણે એક મોટો લુવો લઈ લીધો છે. ફરી એક ભાખરી આપણી સરસ વણાઈ ગઈ છે અને ચારે બાજુથી કિનારી કઠણ લોટ છે એટલે ફાટી જાય છે. થોડો બાજરીનો લોટ છે એટલે જોઈ એટલું આપણો કઠણ લોટ નહીં થાય, પણ પહેલેથી તમે પાણી ઓછું નાખ્યું હશે ને તો સરસ લોટ તૈયાર
થઈ જશે। હવે મેં અત્યારે અહીંયા એક બાઉલનું ઉપરનું ઢાંકણું લઈ લીધું છે। હવે મારે થોડો શેપ આપી અને ભાખરીને આ રીતે તૈયાર કરવાની છે। તો જુઓ, સાઈડમાંથી જેટલું આપણું જે મેથીના પત્તા નીકળી ગયા હોય એને આ રીતે ફરી ચીપકાવી દેવાના છે। તો જુઓ, આ ભાખરી બી તૈયાર થઈ ગઈ છે અને કાંટા ચમચીની મદદથી આપણે હવે એને થોડું કાણા પાડી દેવાનો છે। તો બધી ભાખરી એકદમ વણાઈ અને સાઈડમાં મૂકી દીધી છે। હવે આપણે ઘીમાં શેકીશું ભાખરીને। તો અડધી ચમચી જેટલું મેં અત્યારે અહીંયા ઘી લીધું છે। મેં ઘીમાં બી બતાવ્યું છે, તમને પસંદ હોય તો તેલમાં બી આ ભાખરીને તમે શેકી શકો છો। અને જોઈ શકો છો, અડધાની અડધી જ ચમચી મેં અત્યારે અહીંયા ઘીનો ઉપયોગ કર્યો છે। તો બી એકદમ ભાખરી આપણી ક્રિસ્પી અને એકદમ લાલાશ પડતી થાય છે। અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખવાની છે અને તાવીથાને આ રીતે થોડું પ્રેસ કરતું રહેવાનું છે અને ભાખરીને શેકતું જવાનું છે। હંમેશા ભાખરી બનાવતા હો તો ગેસની ફ્લેમ ધીમી જ રાખવાની છે। એ તો જે બધાના ઘરોમાં ભાખરી બનતી હોય એ બહેનોને ખબર જ હોય છે કે કોઈ દિવસ ફૂલ ગેસે ભાખરી શેકાતી જ નથી। તો જુઓ, હવે આપણી આ ભાખરી સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે। ઉપરથી મેં આ રીતે થોડું ઘી લગાવી અને બીજી ભાખરીને મેં આ રીતે તેલમાં બતાવી છે। તો જુઓ, થોડું થોડું તેલ નાખીને બે બાજુથી આપણે આ રીતે શેકી દેવાની છે। તો એક તેલમાં અને એક ઘીમાં આપણી આ બે ભાખરી કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો આ રીતે બધી મેં શેકી અને જુઓ, આપણી બધી ભાખરી તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો વિડીયો પસંદ આવે તો જરૂરથી એક લાઈક કરજો અને બેલ આઇકનવાળું બટન છે એને જરૂરથી પ્રેસ કરજો। તમે નવા સબસ્ક્રાઈબર હોવ તો આ મેં અત્યારે જે કેરીનું ગળ્યું અથાણું આવે છે એ લીધું છે। તો બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ અને જય માતાજી।